وہ ان شے کو برداشت نہ کر سکے وہ انسان مرن والا دنیا تو لگا ہوئے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائی خیر وفیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں. کل بہت سارے کمنٹ ہے کہ یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کا کون انتقال کر گیا ہے. تو کل جب ہمیں صدمہ لگا, آپ کو پتہ ہے جب ایسا صدمہ لگتا ہے تو بندے کو اپنا ہوش نہیں رہتا, کہ بندے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. آج بھی ایسے لگ رہا ہے, آج اس کا ہم نے ختم وغیرہ پڑھوا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, نیک مہینہ تھا, اللہ تعالیٰ اس کی آگے کی منازل آسان فرمائے. اور کیونکہ ہمارا ہر دکھ, ہر خوشی, ہر غم آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, تو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرا جو خالو تھا, میری جو ماسی ہے سیمہ میری بھابھی, اس کا جو والد ہے وہ انتقال کر گیا تھا, اس دنیا فانی سے چلا گیا تھا. ایک دن سب نے جانا ہے, جس کا جو ٹائم لکھا ہوا ہے اسی وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے. اور وہ چلا گیا ہے. سیمہ بھابھی یتیم ہو گئی ہے, میری ماسی بیچاری بیوہ ہو گئی ہے. آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے خالو جان کی آگے کی منازل آسان کرے. اللہ تعالیٰ اس کی بے حساب کتاب بخشش فرمائے. اگر اس سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے آگے کی منازل, تمام جتنے بھی منازل ہیں اللہ تعالیٰ آسان کرے, اس کی بھی آسان کرے. جو مسلمان دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی منازل آسان کرے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب جی ماشاءاللہ الحمدللہ شروعات کرتے ہیں جی اپنے کام کی, کہ میرے پاس امانتیں موجود ہیں اور ان امانتوں کا حقدار تک پہنچانا یہ میرا کام ہے, میری ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج سے جو یہ کام ہے شروع کرتے ہیں. ایک ہماری بہن آئی ہوئی ہے ہمارے گھر سفر کر کے, بیچاری پتہ نہیں کہاں سے سفر کر کے پہنچی ہے, مجبور بھی ہے, پریشان بھی ہے. ظاہری بات ہے جب اتنی دور سفر کر کے بندہ آتا ہے خوشی سے نہیں آتا, مجبوریاں لے آتی ہیں. تو کہتی ہے گھر میں کچھ نہیں ہے, پریشان ہوں. تو ان سے شروعات کرتے ہیں. میری بہت ہی پیاری باجی راحت رقیب, ان کی طرف سے جیسے کہ میں نے, کیونکہ میں یہ کام ترتیب کے ساتھ کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم جاری و ساری رکھیں گے. 10 گٹو جو ہے نا 7-7 ہزار کا راشن میرے پاس موجود ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بہن سے شروعات کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم جو ہے نا پھر یہ آج امانت کوشش کرتے ہیں کہ سب تک پہنچا دیں انشاءاللہ تعالیٰ. بس آپ سے دعا کی اپیل ہے, آپ ہم سب کے لیے, ہم آپ سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول اور منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. جائیں باجی اس کو بلا کے لیں, بیچاری اندر بیٹھی ہے, اس کو کہیں کہ اپنی امانت آ کے لے لے. جی ہاں بھائی میں بلا کر. وہ ہماری بہن ہے جو کافی دور سفر کر کے میرے پاس پہنچی ہے. میں نے راشن کا 1 گٹو جو میری بہت ہی پیاری باجی راحت رقیب, آپ رہتی ہیں یو کے میں, ان کی طرف سے جو مجھے امانت پہنچائی گئی تھی, میں نے 1 گٹو اس باجی کے حوالے, اس بہن کے حوالے کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھی لے کے ہم جا رہے ہیں حقداروں کے پاس, کیونکہ مجبوریاں انسان کو لے آتی ہیں, خوشی سے کوئی نہیں آتا. یہ بیچاری نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے میں بیچاری کافی دور سفر کر کے میرے پاس پہنچی ہے. تو کہتی ہے میں بہت مجبور ہوں, پریشان ہوں, میرے گھر میں سحری افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے, بچے بھوکے ہیں, پریشان ہوں. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, ہم تو ایک کوشش کرتے ہیں. اور جو ہمارے پاس ہوتا ہے تو جو حقدار آ جاتا ہے تو میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ بس دعا کر دے اور یہ امانت لے جائے, بس باجیوں کے لیے دعا کرے. اور ساتھ میں یہ 5,000 کی رقم, یہ ہماری ایک اور باجی ہے, وہ بھی یو کے میں رہائش پذیر ہے, ان کی طرف سے مجھے موصول ہوئے ہیں. باجی نے کہا ہے کہ آپ نے 5-5 ہزار روپے میری طرف سے دینے ہیں. چلیں یہ راشن ان کو مل جائے گا, سحری افطاری کا یہ اہتمام ہو جائے گا, ساتھ میں یہ 5,000 جو باجی کی طرف سے ملیں گے یہ بیچارے اپنے بچوں کے لیے کچھ لے لیں گے. عید کی, جیسے کہ عید کا بہت بڑا دن آ رہا ہے, تو اس میں اپنے کوئی ضروریات کی چیزیں جیسے شاپنگ کرنا چاہیں گے بچے کر لیں گے. تو دعا کریں گے باجی کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. جب اس کے نام پہ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال کے اس سے دگنا چگنا کر کے عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ میری اس باجی کا راحت رکھی, میری باجی کا راشن قبول فرمائے. ساتھ میں یہ باجی میری بہت ہی پیاری باجی جنہوں نے نقد کیش غریبوں تک پہنچانے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ لے باجی, دونوں باجیوں کے لیے دعا کر دیں آپ. اللہ بہو دے میں, اللہ انہیں کو بہو دے جو کرے, سب بہو غریب ہیں, نکے بال ہیں سارے, بھائی دکھے رہے ہوئے نہیں. یکدم میرا گھر والا وہ دکھا ہے, بندہ بڈھا بندہ ہے, سب بڈھے ہیں بھائی, جرہتا بیمار یکدم اثر آئے ہوئے, انہیں کو اللہ بہو دے جنہیں ساکو دیتی ہے, کوئی اللہ بہو دے. ای میں دعا کرنی ہے انہیں واسطے, اللہ تعالیٰ تمہارے غریب بندے بچے نہیں کی رکھے, انہیں دی رکھے بڑی عمرہ انہیں اللہ دیتا, اللہ بہو دے جنہیں ساکو دیتی ہے. آمین. خوش ہے بے, جی ای میں دعا میں یاد رکھنے, جرے روزہ رکھنے, سحری افطاری کرنی, جی روزے رکھیں دے پہ. ہاں باجی انہیں واسطے دعا کرے. فرشتہ صفت انسان ہیں, اتنی دور بہ کے اساں غریباں دا خیال رکھ دن, اللہ تعالیٰ انہیں طریقہ قبول کرے. آمین یا رب العالمین.
कि मैं आपको राशन दिखा देता हूँ। एक राशन हमने उस बाजी के हवाले कर दिया है जो ज़रूरतमंद थी, अल्लाह ताला की तरफ से जो नसीब लिखा हुआ था वो लेके चली गई है। बाकी ये देखें 9 राशन बच गए हैं मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब की तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी हकदार फैमिलियाँ मुंतज़िर हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जाके उनकी अमानत उनके हवाले करते हैं ताकि बेचारे सहरी इफ्तारी करें। हम सब के हक़ में, मेरी बाजियों के हक़ में दुआ करें। ले आएँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के लोड करें। रक्षा आ गया जी हमारा, लोड करते हैं जी राशन, चलते हैं जी हकदारों के पास। ये देखें जी सामने भट्ठा मौजूद है। ये 3 फैमिलियाँ यहाँ पे रहती हैं, भट्ठे पे काम करती हैं। वहाँ पे इनके जो है ना मकानात हैं। ये यहाँ पे काम कर रहे थे। आप देखें जुम्मे का दिन है फिर भी ये मेहनत कर रहे थे, क्योंकि मेहनत गरीब बंदा ना करे तो फिर कहाँ से खाए। 3 फैमिलियाँ आपके सामने, छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं। ये भी अपने वालिदैन के साथ काम करते हैं, तब जाके घर का चूल्हा जलता है, वरना घर का चूल्हा नहीं जलता। ये ऐसी फैमिलियाँ हैं जो रोज़े भी रखते हैं, हकदार मुस्तहिक लोग हैं, लेकिन बेचारे परेशान थे। तो मैं जैसे ही पहुंचा तो इनके पास मैं सफ़र करके पहुंचा हूं, इसलिए कि इनके पास राशन पहुंचेगा। छोटे छोटे बच्चे रोज़ा रख के बैठे हैं। सहरी इफ्तारी का जब टाइम होगा तो ये इफ्तारी करेंगे, दुआई करेंगे अपनी बाजी के लिए जिन्होंने ये अनमोल तोहफ़ा इनके लिए भेजा है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। राशन मैंने इनके हवाले कर दिया है, और भी एक अमानत है वो भी मैं इनके हवाले करता हूँ। वो भी मेरी एक बहुत ही प्यारी बाजी, आप यूके में रईस वज़ीर हैं, उन्होंने गरीबों के लिए, क्योंकि राशन तो इनको मिल गया है, इनकी शॉपिंग के लिए ईद जैसे बड़ा दिन आ रहा है तो ये गरीब बेचारे देखते रहते हैं, क्योंकि इनके पास नगद पैसे नहीं होते कि ये शॉपिंग कर सकें। छोटे छोटे मासूम बच्चे इनके बैठे हैं, जब इनको कोई नगद कैश मिलेगा, पैसे मिलेंगे तो ये अपने बच्चों को ले जाएंगे। जो चीज़ ये बच्चे कहेंगे ये उनको ख़रीद के देंगे, तो ये बच्चे जो दुआ करेंगे दिल से करेंगे, और ये बच्चे गुनाहों से पाक होते हैं, इनकी दुआ फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में कबूलियत हो जाती है। तो वो अमानत भी भाई के हाथों में है। मैं 5-5 हज़ार, 5 हज़ार उस बाजी को, 5 हज़ार इस मांझी को और 5 हज़ार इस भाई के हवाले करता हूँ जो कि हकदार है, मुस्तहिक है। मेरी ये कोशिश रहती है, मैं चाहता हूँ कि चीज़ वहाँ तक पहुँचे जो सही हकदार है, मुस्तहिक है, जिसको वाकई ज़रूरत है, ताकि जो चीज़ उस तक पहुँचे जब वो दुआ करे, दिल से करे, क्योंकि गरीब है, इनके पास और कुछ नहीं होता। हम जैसे गरीबों के पास सिर्फ दुआ ही होती है, जो हम करते हैं वो भी दिल से करते हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। भाई मुझे दें 5 हज़ार, मुझे दें ये 5 हज़ार की रकम। सबसे पहले ये ले बाजी, ये आपकी अमानत आपके हवाले, और दें 5 हज़ार। ये माँ जी आपकी अमानत आपके हवाले, और दें ये जी आखिरी 5 हज़ार रुपये इस भाई के। ये ले भाई, बाजी के लिए दुआ कर दें। एक बाजी है जिसने आपके लिए राशन दिया है, एक बाजी है जिसने आपको पैसे दिए हैं, दोनों बाजियों के लिए दुआ कर दें। अल्लाह इन्ना को बहु देवे, जिन्ना सारे गरीबों की इमदाद की, अल्लाह को बहुत ज़्यादा देवे। अल्लाह को मतलब सारी तौफीक तो ढेर अता फरमावे। अल्लाह इन बच्चा को आबाद रखे। आमीन। अल्लाह इन रिज़्क माल बरकत पावे। आमीन। खुश है भाई? जी हाँ। ये देखें जी छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटा खुश है? जी हाँ। माशाल्लाह, तो सब खुश है बेटा। ये देखें अब जी इन बच्चों से देखें, ये जो दुआ करते हैं दिल से करते हैं, मासूम बच्चे हैं। अम्मा जान आप भी दुआ कर दें अपनी बेटियों के लिए। अल्लाह को बहु देवे, आमीन। जै साडे बारे सोचे तो बाहे के आमीन। अल्लाह को दरहे देवे। साडे बच्चों दे बारे सोचे सी, चलो पैसे दिते ने सा कोई कपड़ा घन घन से बच्चों दा ईद गुजरवे थी उन्हां दी अच्छी करके। अल्लाह को इतना देवे, दरहे देवे। आमीन। अम्मा खुश है? अल्लाह बहुत खुश है था। अच्छा माशाल्लाह, अम्मा कह रही है हम खुश हैं। बेटा तू सब खुश है? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी आप भी दुआ कर दें बाजी को, बाजियों के लिए। हमारे दोनों बाजियों को अल्लाह बहुत ज़्यादा दे, उनकी सोच से भी ज़्यादा, और उनके बच्चों की लंबी ज़िंदगी रखे। आमीन। और उसके शोहर के रिज़्क़ व रहमत में बरकत अता फरमाए। आमीन। जो उनकी दिल की मुरादें अल्लाह उनकी पूरी करे। आमीन। अल्लाह उनको बहुत बाजी ये ज़्यादा राशन भी आपको मिल गया है, इससे आपने सहरी इफ्तारी करनी है। जी हाँ। साथ में जो नगद आपको पैसे मिले, इससे आपने अपने बच्चों की जो चीज़ें लेना चाहेंगे, जो चीज़ वो लेना चाहें, आप ईद के लिए उनको गिफ्ट लेके देने, ठीक है? और दुआ करनी है बाजियों के लिए, ठीक है? खुश है बाजी? जी बहुत ज़्यादा। चले माशाल्लाह जज़ाक। के सामने देखें जी 2 भट्ठे मौजूद हैं। मैं पहुंच गया हूँ इस बाबा जी के पास, इसकी अमानत लेके मैं पहुंचा हूँ इसके पास। कुछ दिन पहले मैं आया था, आपने वीडियो में देखा होगा, ये बाबा जी फरियाद कर रहे थे, आस उम्मीद लगा के बैठे थे कि क्योंकि इसकी आंखों का मसला है, और 15 हज़ार इसके पास मौजूद हैं, लेकिन 15 हज़ार की कमी थी जो कि आज अल्लाह ताला ने पूरी कर दी है। ये आप सामने देख सकते हैं, वो मिट्टी पड़ी हुई है, ये बेचारे वहाँ पे मिट्टी बना रहे थे। इनको हालांकि जैसे नॉर्मल दिखाई देता है वैसे इसको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये काम जो करता है बेचारा मजबूरी के तहत करता है, क्योंकि इसके कमाने वाला और कोई नहीं है। बच्चियाँ 2 हैं, नौजवान बच्चियाँ हैं, उन्होंने रोज़ा रखा होता है, वो बेचारी काम नहीं कर सकती, क्योंकि मिट्टी का काम है, वज़नी काम है, क्योंकि इसकी मिट्टी बनाने वाला कोई नहीं, ये बेचारा खुद जो है ना मिट्टी बनाता है मजबूरी के तहत। लेकिन
आज इसकी ये कमी पेशी अल्लाह ताला पूरी कर रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला ये अपनी आंखें बनवाएगा और जब ये ठीक हो जाएगा तो सारी ज़िंदगी अपनी उस बेटी के लिए दुआ करेगा जिन्होंने अपनी कीमती सरमाए में से निकाल के इस बाबा जान की मदद की है। 15,000 रुपये मैं लेके जी इस बाबा जी के पास पहुंचा हूं, जो कि मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब, आप रहती हैं यूके में। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई ये अमानत आपने उस बाबा जी तक पहुंचानी है जिन्होंने अपनी आँखों का मसला बताया था। तो ये लेके मैं इन तक पहुंचा हूँ। ये ले बाबा जी, ये 15,000 की अमानत आपकी बेटी ने भेजे हैं, उनके लिए भला दुआ करे करें। मेरी बेटी दा, अल्लाह नु हज करावे मेरी बेटी नु। नेक महीना है, मेरी आंखें बन जाएंगी, बहुत मैं खुश होऊंगा, बहुत दुआएं करूंगा। हाँ जी, बच्ची दुआ मेरी करेगी, रोजे रख रही है, राशन पानी भी नहीं है, बहुत परेशानी है बेटा। अजानें भी शुरू हो गई हैं बाबा जी, अजान भी अल्लाह की होने लग गई है। आपने दुआओं में याद रखना है, ठीक है? बाजी के लिए, उसके बच्चों के लिए ढेर सारी दुआ करनी है। बहुत दुआ करेंगे बेटा। खुश है वे? हाँ खुश है। चलें जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमने देखें जी बट्टे मौजूद हैं, मैं पहुंच गया हूं इस बाजी के पास। छोटे छोटे मासूम बच्चे, मैं जैसे ही मैंने वीडियो शुरू की है तो इन्होंने अपने हाथ उठाए। ये देखें मासूम हाथ हैं, जब ये उठते हैं तो खाली नहीं लौटते, ये दुआएं कबूल होती हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, क्योंकि वैसे भी नेक महीना चल रहा है। ये राशन मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब, उनकी तरफ से इनको दिया गया है। ये ऐसी फैमिलियाँ हैं, ये बच्चे छोटे छोटे हैं लेकिन इनके ईमान देखें, ये रोज़ा रखते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मट्टी का काम, सख्त काम भी करते हैं। अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है, इन बच्चों की दुआओं को रद्द नहीं करता, अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। साथ में ये अमानत मेरे पास मौजूद है, ये मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, आप रहती हैं यूके में, ये उनकी तरफ से दी जा रही है। इस बाजी के हवाले करता हूँ। ये जी 5,000 की नगद रकम है, ये भी मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, आप रहती यूके में, जिन्होंने अपना हिस्सा इस नेकी में शामिल किया है। ये बाजी जब अपने बच्चों को ले जाएगी, ईद के लिए शॉपिंग वगैरह कराएगी तो दुआ ही करेगी। साथ में राशन तो इनको मिल गया है, सहरी इफ्तारी का एहतमाम मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब की तरफ से हो गया है। और ये जो पैसे मैं इनको देने जा रहा हूँ, ये मेरी बहुत ही प्यारी बाजी इसकी ये शॉपिंग वगैरह करेंगे, यानी कि जो चीज़ इनका दिल करेगा अपने बच्चों को लेकर देंगे, इंशाल्लाह दुआ करेंगे बाजी के हक़ में। ये लें बाजी, ये 5,000 आप लें, दोनों बाजियों के लिए दुआ कर दें। बहुत दुआ करने के दो बाजान के मैं देंदे बेना सब बहुत दुआ करने बैठे हैं, उनको अल्लाह फिया बहुत दे दे। बाहर रमजान का महीना है कि मैं थाको देंदे पे अल्लाह को बहुत दे दे। आमीन। खुश है बाजी? जी हां, इन्हें दुआ में याद रखना, ठीक है? जी हां। चले माशाल्लाह, जज़ाक। नहीं जी, देखें 2 बट्ठे मौजूद हैं। मैं जी अब राशन लेके इस फैमिलियों तक पहुंच गया हूं। सारी फैमिलियां यहाँ पे बट्ठे पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, रिज़्क़ हलाल कमा के खाते हैं। आपके सामने छोटे छोटे मासूम बच्चे खड़े हैं, रोज़ा रखे हुए हैं, लेकिन सहरी इफ्तारी के लिए कोई एहतमाम नहीं था। मदद मेरा प्यारा परवरदिगार करता है, अल्लाह ताला मदद करता है, मैं तो हीला करता हूँ, वसीला वो रब बन जाता है। ये राशन आपके सामने, ये 4 फैमिलियाँ हैं, छोटे छोटे इनके बच्चे आपके सामने मौजूद हैं। मैंने ये राशन इनके हवाले कर दिया है। साथ में एक और भी अमानत है, वो भी मैं इनके हवाले करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये राशन मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब, आप रहती यूके में, उनकी तरफ से खसूसन मुझे हुक्म हुआ था कि भाई आपने रोज़ादारों तक पहुँचाना है। तो ये छोटी छोटी बच्चियाँ, ये बाजियाँ खड़ी हैं, इन्होंने रोज़ा रखा हुआ है आपके सामने। ये देखें सूरज जो है ना, दीगर की अजान हो चुकी है, थोड़ी देर के बाद इफ्तारी का एहतमाम ये करेंगे, लेकिन अब इनके लिए आसानी हो गई है क्योंकि इनके पास राशन पहुँच गया है। इससे पहले पता नहीं ये कैसे गुजर बसर कर रहे थे, ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, लेकिन राशन इनको मिल गया है। जब इफ्तारी करेंगे तो दुआ ही करेंगे। अब ये अमानत इनके हवाले कर दी है। एक और अमानत है, वो भी मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, आप यूके में रहती हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई ये मेरी अमानत हकदार फैमिलियों तक पहुंचा देना, क्योंकि राशन इनको मिल जाएगा, ये तो सहरी इफ्तारी का एहतमाम हो जाएगा, साथ में इनको नगद पैसे मिलेंगे, उससे ये अपने बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेंगे, क्योंकि ये गरीब हैं, इनके पास नगद तो होते नहीं। चलें, ये इमदाद मिलेगी तो कुछ ना कुछ ख़रीदेंगे, तो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ करेंगे। मैंने कहा ठीक है बाजी, हम तो एक कोशिश कर रहे हैं और यही बार बार इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह ताला से फरियाद कर रहे हैं कि या अल्लाह जितने मेरे बहन भाई दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनका कबूल फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये अमानत जो उस बाजी के मेरे पास मौजूद है, मैंने भाई के हवाले की है। अब ये मैं तरतीब के साथ इन बाजियों के हवाले करता हूँ। ये ले बेटा, ये 5,000 रुपये हैं आपके, और ये 5,000, ये ले बाजी, ये आपके 5,000, और ये 5,000 हो गए इस बाजी के। ये ले बाजी, ये 5,000 आपके, और ये 5,000 रुपये, ये 5,000 इस बच्ची के। ये ले बेटा, ये 5,000 आपके भी इनके हवाले कर दिए हैं, और रकम भी इनके हवाले कर दिए हैं। बेटा दुआ कर दे दोनों बाजियों के लिए। असा दुआ करने अब्बा हूँ जरा साको राशन इतने पैसे लेते ने, चलो ये दई सारे कपड़े जितने कहना ना सावे अपने घिन सूझा ते ना सारे को राशन है ना कशा हूँ सब हूँ दुआ करने हमने की ते जैसा को लेते खुश है बेटा? जी अब चले माशा।
بھی دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ بہوں دے انہیں کو جنہیں سارے تلک پہنچائے سارے بچے کیتے بچے چلو روزے رکھی پیان انہیں دی اندے نال افطار کر گھن سن اللہ انہیں کو بہوں دے بہوں دے انہیں کاروبار رزق چ برکت پاوے سونا مالک انہیں کو بہوں دے. آمین. خوش ہے بابا جی ہاں. چلیں ماشاء دعا کر دیں. اللہ بہوں دے میں اللہ سب بہوں بلے خوش ہیں بہوں بلے یہ ہیں اللہ انہیں بہوں دے جائیں سادو راشن پانی بھیجے نکے نکے بال ان روزے رکھے کھڑن بال خوش تھے کھڑن روزے ودھے سن یو کرے سن اللہ انہیں کو بہوں دے آمین. خوش ہے جی آپ سب بڑے خوش ہیں. چلیں ماشاء بھی دعا کر دیں. اللہ انہیں کو بہوں دے جنہوں نے سارے تک راشن پہنچایا سن انہیں کی دعا کرے سن انہیں دے حق کے سن انہیں بچیں کی دعا کرے سن. آمین. خوش ہے بیٹا. جی ہاں خوش. چلیں ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ آپ کے نصیب کرے. ماشاءاللہ جی الحمدللہ یہ ہمارے پاس راشن آخری رہ گیا ہے جو میں لے کے اس باجی تک پہنچ گیا ہوں. ان کے حوالے کرتے ہیں اور کیونکہ افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو یہ امانت پہنچانا ضروری تھا جو کہ میں لے کے ان تک پہنچ گیا ہوں. 7,000 کا راشن یہ آخری راشن اس باجی کے حوالے کر دیا ہے. ساتھ میں یہ 5,000 کی رقم یہ بھی میری باجی ہے آپ رہتی یو کے میں. یہ پیسے اس لیے دیے گئے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے غریبوں کے بچے ہوتے ہیں. عید آ رہی ہے عید کا بہت بڑا دن آ رہا ہے تو چلیں ان کے لیے کچھ شاپنگ وغیرہ کر لیں گے کیونکہ غریب فیملیاں جتنا بٹھے پہ کام کرنے والی فیملیاں ہیں ان کے پاس تازی مزدوری ہوتی ہے جو یہ بیچارے شام کو پکا کے کھا لیتے ہیں اور صبح کا آسرا اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو ہم پکا کے کھائیں گے ورنہ اللہ کی آس امید پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو میں کیونکہ میرے پاس جو امانت پہنچتی ہے وہ پہنچانا میرے پہ فرض ہوتا ہے تو یہ امانت تھی میں نے باجی کے حوالے کر دیے. ساتھ میں یہ 5,000 روپے ہیں یہ بھی امانت ہے میں اس باجی کے حوالے کرتا ہوں. یہ لیں باجی دونوں باجیوں کے لیے دعا کر دیں جنہوں نے آپ کے لیے اسا دعائیں بچے کی دعا کیتے سی بچے کی دعا کیتے جائے سکوان دیتے ساری شام دی ہوندی فجر دی کہنی ہوندی اسا بہت غریب ہیں تنگ تے ذلیل ہونے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی ہے. اسا نہ دعا بچے کی دعا منگتے پے ہیں. آمین آمین. خوش ہے جی خوش ہیں. چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی الحمدللہ میں جی پہنچ چکا ہوں گھر. راشن دینے گئے تھے اور وہیں پہ ہمیں جو ہے نا لیٹ ہو گیا اور افطاری جو ہے نا تہرا نے یہاں پہ کر لی. سب نے کر لی بلکہ سب نے افطاری کر لی کیونکہ افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا. میں ابھی پہنچا ہوں اب اذان ہونے والی ہے بلکہ اذانیں ہو رہی ہیں تو آپ سے اجازت لیتا ہوں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیا کریں اور اپنی باجیوں کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری باجیوں کا یہ قیمتی سرمایہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میری بہت ہی پیاری باجی راحت رقیب اور میری بہت ہی پیاری باجی جنہوں نے 5-5 ہزار روپے غریب فیملیوں تک پہنچائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ میری دونوں باجیوں کو لمبی زندگی دے. اللہ تعالیٰ ان کی دل کی تمام مرادیں پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ اسی طرح آسانی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی مرتبات فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں رزق میں برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں دن دگنا رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اللہ پاک ان کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام تکلیفیں دور کرے جو گھر میں ہیں یا آنے والی. اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے جو بزرگان اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب کتاب بخشش فرمائے. جو سنت اور فرائض قضا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نیک مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے. جتنا انہوں نے غریبوں کے لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دگنا چگنا کر کے عطا فرمائے. اتنا عطا فرمائے کہ ان کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ میری دونوں باجیوں کو اپنی زمان میں رکھے. ان کے بچوں کو صحت عطا فرمائے. ان کے رشتہ داروں کی خیر فرمائے. ان کے آس پاس جو پڑوسی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے بہن بھائیوں کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. علم میں برکت نصیب فرمائے. صحت میں برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے. یا اللہ میری دعا کو اس نیک مہینے کے صدقے قبول و منظور فرما. آمین یا رب العالمین. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.